चॅप्टर पाहणार आहोत, दुसरा पॉइंट पाहणार आहोत. Story Part 2. The part Margie hated most was the slot where she had to put homework and test papers. She always had to write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculated the marks in no time. The inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head. He said to her mother, "It's not the little girl's fault." The geography sector was geared a little too quickly. He also assures that he has slowed it up to an average 10-year level and tells that her overall progress is quite satisfactory. Margie was disappointed as she was hoping that they would take the teacher away altogether. They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. So she was amused as to why anyone would write about school, which is so boring and troublesome. Tommy looked at her with superior eyes. He told her that it was not the kind of school they had. It was the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago. Margie was hurt and asked Tommy that did they have teachers? Tommy answered her, saying sure, they had a teacher but it was a man. Margie was surprised and asked how could a man be a teacher? Tommy explained her that he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. But she was having a doubt that how can a man be so smart like a computer? But Tommy was for sure, as he knew that his father knows as much as his teacher. Margie was not happy with the idea for letting a stranger in her house to teach her. Tommy screamed with laughter and explained to Margie that in those days, the teacher didn't live in the house. They had a special building and all the kids went there. Margie is surprised to know that all the kids learn the same things. She says that her mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each child it teaches and that each child has to be taught differently. But still she wanted to read about old day schools as she thought that it was funny. Just then Margie's mother called her as it was their school time. Margie asked Tommy that can she read the book some more with Tommy after school? He replied, maybe, in a different cool manner. Margie went into the schoolroom. It was right next to her bedroom. And the mechanical teacher was on and waiting for her. It was always on at the same time every day except Saturday and Sunday. Her mother said little girls learned better if they learned at regular hours. The screen was lit up and it asked to insert yesterday's homework in the proper slot. Margie did so with a sigh. She was thinking about the old schools they had when her grandfather's grandfather was a little boy. All the kids from the whole neighborhood came, laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the schoolroom, going home together at the end of the day. They learned the same things, so they could help one another with the homework and talk about it. And the teachers were people. Margie was thinking about how the kids must have loved it in the old days. She was thinking about the fun they had. So children, hope you all like the story. Yes, ma'am, it is very interesting. We all love the school we have today. Who would like to learn from a mechanical teacher? It will be boring to sit alone in front of a screen. So do you agree with Margie? Yes, I do agree that today's school is fun and we all love to come to school. Well said. Unit 1.2 The fun they had, पेज नंबर 7 मधला दुसरा पॅरेग्राफ. आत्ता आपण एक्सप्लेनेशन पूर्ण बघितलं. आता लाईन टू लाईन एक्सप्लेनेशन बघू. न्यू वर्ड्स असतील त्याचे मी तुम्हाला अर्थ सांगतो, ते तुम्ही घरी 5-5 वेळा लिहायचे आहेत ठरल्याप्रमाणे. मी पॅरेग्राफ वाचतो पहिला.
तुम्ही तुमच्या पुस्तकात लक्ष द्या. द इन्स्पेक्टर हॅड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड अँड पॅटेड मार्जिन्स हेड. ही सेड टू हर मदर, "It's not the little girl fault, Mrs. Jones. I think the geography sector was graded a little too quick. Those things happen sometimes. I have slowed it up to an average 10 years level. Actually, the overall pattern of her progress is a little quite satisfactory." And he patted Margin's head again. म्हणजे काय तर ज्यावेळेस आपण बघितलं की जो रिपेअर करण्यासाठी आलेला जो काउंटरी इन्स्पेक्टर जो आहे तर त्यांनी तिचा जो कॉम्प्युटर किंवा तिच्या घरी असलेला जो टी व्ही जो आहे तर तो चेक केला आणि तो चेक केल्यानंतर त्याच्या असं लक्षात आलं की जिओग्राफिकल सेक्टर जो होता म्हणजे भूगोलाचा जो भाग होता तो फार जलद गतीने पुढे चालला होता. त्याच्यामुळे तिला तो समजत नव्हता असं त्याला म्हणायचं आहे. आता बघा आपण, द इन्स्पेक्टर हॅड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड अँड पॅटेड मार्जिन्स हेड. पॅटेड, आता इथं पॅटेड म्हणजे काय तर थोपटणे लिहून घ्या. PATTED पॅटेड म्हणजे थोपटणे. तिच्या डोक्यावर त्यांनी थोपटलं असं थोडकं डोक्यावरती हात लावला आणि थोपटलं. काय का बरं असं केलं तर ही सेड टू हर मदर, "इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट मिसेस जोन." तिच्या आईचं नाव काय सांगितलं आहे? मिसेस जोन. त्या मुलीचा तिची कुठल्याही प्रकारची चूक नाही आहे. कारण का तर मला असं वाटतं की तो भूगोलाचा जो भाग होता तो खूप जलद गतीने पुढे चालला होता. आय थिंक द जिओग्राफिकल सेक्टर वॉज गिअर्ड अ लिटिल टू क्विक. म्हणजे तो गिअर्ड म्हणजे पुढे जाणे, पुढे ढकलला जात होता. दोज थिंग्स हॅपन समटाईम. अशा घटना ह्या घडतात. कारण तो टी व्ही आहे, ते काय शिक्षक नाही. कारण शिक्षक परत ती गोष्ट सांगू शकतात. तर टी व्हीला काय केलं त्यांनी की समजा एकदा दाबा की तो पटपट पुढे जात होता. आय हॅव स्लोड इट अप टू ॲन ॲव्हरेज 10 years लेवल. मी आता काय केलं त्यांनी सांगितलं, आता त्याचा वेग जो आहे तो 10 वर्षाच्या पातळीवर म्हणजे स्लो केला आहे, थोडक्यात मंदावलेला आहे असं त्याचं म्हणणं आहे. स्लो केलेला आहे. आणि खरं सांगायचं झालं तर ही जी मुलगी आहे ॲक्च्युली द ओव्हरऑल पॅटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाईट सॅटिस्फॅक्टरी म्हणजे काय तर समाधानकारक. तिचा जो प्रोग्रेस आहे, तिचं जे शिकणं आहे ते कसं आहे समाधानकारक आहे. अँड ही पॅटेड मार्जिन्स हेड अगेन. आणि परत त्यांनी काय केलं तिच्या डोक्यावरती परत हात ठेवला आणि ते थापटलं. मार्जिन्स वॉज डिसअपॉइंटेड म्हणजे नाराज होणे. लिहून घ्यायचे शब्द हे. मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड. शी हॅड बीन होपिंग दे वुड टेक अ टीचर अवे ऑल टुगेदर. They had once taken Tommy's teacher away from nearly month because the history teacher had blanked out completely. आता इथे जे शब्द तुम्हाला दिसत आहेत ना तर ते कशा अर्थाने आहेत बघा. हिस्ट्री सेक्टर हॅड ब्लँक्ड आउट कम्प्लीटली म्हणजे त्याच्या कॉम्प्युटरमधला किंवा त्याच्या टी व्हीमधला जो कॉम्प्युटरचा हिस्ट्रीचा जो सेक्टर होता, विभाग होता, तो पूर्णपणे काय झाला होता निघून गेला होता. म्हणून तिथून तो दुरुस्तीसाठी 1 महिनाभर गेला असेल. पण तसं हिचं झालं का मार्जीचं तर तसं काही नाही झालं. त्याने लगेच दुरुस्त करून दिला. म्हणून ती काय झाली नाराज झाली. मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड. सो सी सेड टू टॉमी, "व्हाय वुड एनीवन राईट अबाउट स्कूल?" त्याच्यामुळं ती काय सांगते टॉमीला की कुणी शाळेबद्दल का लिहिलं की म्हणजे तिच्या भावनेतून इतकी शाळा चांगली नव्हती. मग तरी ती म्हणते इतकं चांगलं कसं काय लिहिलं असेल असं ती प्रश्न विचारते टॉमीला. टॉमी लुक्ड ॲट हर विथ व्हेरी सुपिरियर आईज. बिकॉज इट्स नॉट अवर काइंड ऑफ स्कूल स्टुपिड. This is the old kind of school that they had
hundreds and hundreds of years ago, he added loftily, pronouncing the word carefully, centuries ago. तो तिला काय समजून सांगते बघा. तो तिच्याकडे स्मित हास्य करून म्हणाला, अगं वेडे, ती काही आपल्यासारखी शाळा नाही आहे. म्हणजे आपण जसं टी व्हीवरती शिकतो, आपल्या आजूबाजूला आपले मित्र नाही, मैत्रिणी नाही आहेत, कोणी एकत्र खेळत नाही आहे, अशी ती शाळा नव्हती. तर ही शेकडो वर्षापूर्वीची जुनी शाळा आहे. तो काय म्हणाला की तिथं सावकाश शिकवताना कसं शिकवायचे, तर सावकाश उच्चार करीत हळूहळू शिकवायचे. असे अनेक शतकांपूर्वीची ही शाळा आहे. सेंचुरीज ॲगो म्हणजे काही शतकांपूर्वीची, ॲगो म्हणजे पूर्वी, असं त्याला सांगायचं आहे. मार्जी वॉट हर्ट, मार्जीला वाईट वाटले. वेल, I don't know what kind of school they had all that time ago. She read the book over his shoulder for a while, then said, anyway, they had a teacher. आता मला काही ठाऊक नाही की अनेक वर्षापूर्वी अशी शाळा होती ते, कारण तिला काय माहीत नसणार आहे. जसं आपण फार भूतकाळामध्ये अरे असं घडलं का, असं होतं का, आपण जसं म्हणतो तसं तिला देखील वाटलं की तिथं काही विद्यार्थी एकत्र येत असतील, काही शिक्षक शिकवत असतील. असं तिला काही वर्षांपूर्वी असं जर कोणी विचारलं आणि अशी जशी आत्ता आपण शिकतोय तशी आपली जर परिस्थिती हळूहळू पुढे चालली तर असा दिवस उजाडायला सुद्धा काही वेळ लागणार नाही. त्यामुळं मार्जेला जे वाटतं आहे ते चुकीचं वाटत नाही आहे. त्याच्यामुळे ती म्हणते की अशी शाळा होती का. ती पुढं काय म्हणते बघा. त्याच्या पाठीमागून ती थोडा वेळ ते पुस्तक काय करते, वाचती. त्याच्यामुळे ती पण पुस्तक वाचण्याचा प्रयत्न करते. तेव्हा शिक्षकही असायचे, अर्थात त्यांना शिक्षक होते, पण ते नेहमीसारखे शिक्षक नाही, तर ते ह्युमन बिईंग म्हणजे ते कसे होते, ते माणूस होते. मग जिवंतपणे माणूस, जसं आत्ता आपल्याला शिकलं जातं आहे, आपल्याला शिकवतो आहे, तर तशा पद्धतीचं शिक्षण नव्हतं. तर त्यांना शिकवायला एक शिक्षक होते, एक जिवंत शिक्षक होते, एक माणूस होते, असं त्या टॉमी सांगत होता. म्हणून ती म्हणाली, शुअर दे हॅड अ टीचर, बट इट वॉजंट अ रेग्युलर टीचर, इट वॉज अ मॅन. ओ मॅन, हाऊ कुड अ मॅन बी अ टीचर. माणूस कसा शिकू शकेल. वेल, he just told the boys and girls things that gave them homework and asked them question. आणि तो माणूस काय करायचा, मुलामुलींना गोष्ट सांगत असे, त्यांना गृहपाठ देत असे आणि प्रश्न देखील विचारत असे. अ मॅन इजंट स्मार्ट इनफ, म्हणजे थोडक्यात तिला विचारायचे की एवढं माणसाकडं ज्ञान होतं का, तो स्मार्ट होता का, याची मला खात्री आहे. माय फादर नोज ॲज मच ॲज टीचर. ती काय म्हणते बघा की जेवढं माझ्या टीचरला नॉलेज आहे, जवळपास तेवढंच नॉलेज माझ्या पप्पांना देखील आहे. ही नोज ऑलमोस्ट ॲज मच ॲ बेचा. बघा आता काय म्हणले की जेवढं नॉलेज टीचरला आहे तेवढंच मलासुद्धा आहे. यावर काय म्हणते, यावर त्यांना जवळजवळ तेवढंच नॉलेज आहे. पण तिला काय म्हणायचं आहे, यावर माझा वाद घालण्याची काही तयारी नाही आहे. मार्जीज वॉज नाही, आपण पहिलं वाक्य बघू. हां, ही नोज ऑलमोस्ट ॲज बेचा म्हणजे बेट यू. बेच्याचा अर्थ काय आहे, बेटा म्हणजे पैजीने, पैज लावणे, थोडक्यात पैजीने सांगणे. बेट यू इथे लिहून घ्या. बेचा म्हणजे बेट यू, BETYOU किंवा शुअरली. मी खरं सांगतो आहे की असं होतं तेव्हा, म्हणून असं तो सांगतो आहे. त्यावर मार्जी काय म्हणते, मार्जी वॉजंट प्रिपेअर्ड टू डिस्प्यूट दॅट. शी सेड, आय वुडंट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मॅन इन माय हाऊस टू टीच मी. तिची संकल्पना कशी आहे बघा की घरात कोणीतरी कोणी परका माणूस येऊन आपल्याला शिकवेल, त्याच्यामुळे मला ह्याच्यावर वाद घालायचा नाही असं ती सांगते आहे. इथं कुठला काय समजायला, स्ट्रेंजर म्हणजे न ओळखताना, परका माणूस, अननोन पर्सन. लिहून घ्यायचे ते शब्द.
तर बाहेरचा माणूस कोणीतरी मला येऊन शिकवेल असं तिला वाटत होतं. टॉमी स्क्रीम विथ लाफ्टर. स्क्रीम म्हणजे काय? मोठ्याने हसणे. You don't know much, Margie. The teacher didn't live in a house. They had a special building and all the kids went there. तर तो हसून मोठ्याने हसून म्हणाला, अगं ते काही शिक्षक घरी येत नाही शिकवायला, तर सगळेजण एक तिथं मोठी बिल्डिंग असते आणि त्या बिल्डिंगमध्ये सर्व विद्यार्थी तिथं शिकायला जातात. वेंट देअर. गोचा पास्ट टेन्स आहे. वेंट म्हणजे गेले. मग तिथं सगळेजण शिकायला जायचे. अँड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग. आणि सगळेजण कसे शिकायचे? एकच ज्ञान, एकच. सर्व मुलं एकसारखीच शिकत होते. एकाच वयाची तिथं मुलं होती. बघा काय म्हटलं इथे. शुअर इफ दे वेअर द सेम एज. ती एकाच वयाची मुलं असतील. बट माय मदर सेज अ टीचर हॅज टू बी ॲडजस्ट टू फिट the mind of each boy and girls. It teaches that each kid has to be taught differently. पण माझी काय सांगते असंच ती मार्जी सांगते की प्रत्येक मुलाच्या किंवा मुलीच्या म्हणजे वयोमानानुसार किंवा बुद्धीनुसार टीचरने स्वतःला जुळून घेतले पाहिजे. म्हणजे तशा पद्धतीनं शिकवलं पाहिजे. प्रत्येक मुलगा वेगवेगळ्या पद्धतीनं शिकतो असं ती म्हणते की शिकवलं पाहिजे. असं थोडक्यात टॉट डिफरंटली. टॉट टीचचा भूतकाळ टॉट आहे. टीच म्हणजे शिकवणे, टॉट म्हणजे शिकवले. डिफरंटली वेगवेगळ्या पद्धतीनं शिकवलं पाहिजे अशी माझी आई सांगते आहे. बरोबर आहे ते. जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दॅट वे. देन इफ यू डोंट लाईक इट यू वोंट हॅव टू रीड द बुक. बघा तो काय सांगतोय तेच. तर ते जेव्हा करीत नव्हते, तुला आवडत नसेल तर ते पुस्तक वाचलं नाही तरी चालेल असं तो म्हणते. आय डिडंट लाईक इट, मार्जी सेड क्विकली. शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी बुक्स. ती काय सांगते बघा. मला आवडत नाही असं नाही म्हणते मी. मार्जी लगेच त्याला म्हणाले की मलाही त्या मजेशीर शाळेबद्दल ती गोष्ट जे पुस्तक जे आहे ते वाचायचं आहे असं ती सांगते आहे. दे वेरंट इवन हाफ फिनिश्ड वेन मार्जीज मदर कॉल्ड, मार्जी स्कूल. मार्जी लुक्ड अप. नॉट येट मामा. नाऊ सेड मिसेस जोन. अँड इट्स प्रोबेबली टाईम फॉर टॉमी टू. बघा काय झालं. ज्यावेळेस हे पुस्तक वाचत होते त्याच वेळेस तिच्या आईनं तिला बोलवलं, हाक मारली आणि काय सांगितलं, तुझी आता शाळेची वेळ झालेली आहे. मार्जीने मागे वळून पाहिलं. अजून नाही मामा. म्हणजे तिला थोडक्यात ते पुस्तक काय करायचं होतं, वाचायचं होतं. ती म्हणली नाही चला. आणि त्याच्याबरोबर टॉमीची सुद्धा वेळ झालेली होती. आता इथं प्रॉपब्ली म्हणजे काय? प्रॉपब्लीचा अर्थ काय इथे की बहुतेक करून तुम्ही लिहून घ्यायचा आहे. प्रॉपब्ली म्हणजे बहुतेक करून. मार्जी सेड टू टॉमी, कॅन आय रीड द बुक सेम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल. शाळा सुटल्यावर आपण परत वाचायचं का असं मार्जीनं टॉमीला विचारलं. मे बी म्हणजे मेबीचा अर्थ कदाचित, बघू असा त्याचा अर्थ. ही सेड नॉनशंटली म्हणजे काय तर तो आपण इथे त्याचा अर्थ घ्यायचा आहे की पहिल्यांदा तो कसा ओरडून तिच्याशी अंगावरती बोलत होता. मग इथं काय न ओरडता. नॉनशंटली म्हणजे न ओरडता तो तिला म्हणाला बघू. ही वॉक्ड अवे रिसेंटली. द डस्टी ओल्ड बुक टक बिनिथ हिज आर्म. बिनिथचा अर्थ खाली आणि TUCK टक म्हणजे काय केले, दुमडणे. मग ते पुस्तक दुमडून तिने काय केलं, त्याच्या काखेखाली घेतलं आणि तिथून निघून गेला. मार्जी वेंट इन टू स्कूल रूम. इट वॉज राईट नेक्स्ट टू हर बेडरूम अँड द मेकॅनिकल टीचर वॉज and waiting for her. It was always at the time
same time every day except Saturday and Sunday because her mother said little girls learn better if they learn at regular hours. आता तिची जी अभ्यासाची खोली होती ती कुठे होती तर मग त्याच्या म्हणजे ती जी झोपते ज्या ठिकाणी त्याच खोलीला लागून होती. आणि तो मेकॅनिकल टीचर काय झाला इथे तो वेळेवर, कारण ते काय बटन ऑन केले की तो वेळेवर यायचा. आणि तिचा तास जो होता दररोज तास तो चालू झाला होता. आणि त्यांना सुट्टी कधी होती शनिवार रविवार सोडून त्यांना दररोज वेळेमध्ये शिकवलं जायचं. कारण तिच्या आईचं काय म्हणणं होतं लहान मुलं ही नियमित वेळेत जर अभ्यास केला तर तो चांगला होतो असं तिच्या आईचं म्हणणं होतं. द लिटिल गर्ल लर्न इफ दे लर्न ॲट रेग्युलर आवर्स. द स्क्रीन वॉज लिट अप अँड इट सेड टुडेज अर्थमेटिक लेसन is on the addition of proper fraction. Please insert yesterday's homework in the proper slot. आता इथं काय आहे की दिलेला जो आदल्या दिवशीचा जो अभ्यास आहे तर तो अभ्यास त्या मुलांनी केला आहे का नाही तर हे बघितलं जायचं. म्हणून इथं काय म्हणलं की ती बसली तिथे, ते जो पडदा होता तो उघडला म्हणजे थोडक्यात ऑन झाला आणि त्याच्यावरती काय लिहिलं होतं की आज आपला कुठला तास आहे तर अंकगणिताचा तास आहे. आणि त्याच्यावरती अपूर्णांकाचा काय आहेत बेरजेवर तो आधारित असणार आहे. तर कालचा जो आपला गृहपाठ होता तर तो काय करा तिथं त्यांच्याकडे जे आता आपण तुमच्याकडं सगळ्यांकडं कॉम्प्युटर असतील त्या कॉम्प्युटरमध्ये आपण जशी CD इन्सर्ट करतो तसा केलेला अभ्यास जो आहे तर त्या जशी डिस्कमध्ये आपण घालतो तसा जो प्रॉपर स्लॉट जे आहे तर त्याच्यामध्ये तो ठेवायचा. समजा पेनड्राईव्ह असेल त्या पेनड्राईव्हमध्ये घालायचा आणि तो पुढे ढकलायचा म्हणजे तो चेक करेल असं अशी त्याची ती सिस्टीम होती. Margie did not show with a sign. She was thinking about the old school they had with her grandfathers. Grandfather was a little boy. All the kids from the whole neighborhood came, laughing and shouting. The schoolyard. Sitting together in the schoolroom, going home together at the end of the day. They learned the same things so they could help one another with the homework and talk about it. And the teacher were people. The mechanical teacher was flashing on the screen. When we add fraction 1/2 and 1/4. Margie was thinking about how the kids must have loved it in the old days. She was thinking about the fun they had. आता तिथून ज्या ठिकाणी येऊन ती टॉमीच्या बरोबर ती पुस्तक वाचत होती तेच तिच्या डोक्यामध्ये तेच चक्र चाललं होतं. भलेही त्या पडद्यासमोर त्या स्क्रीनसमोर ती बसली होती आणि तिचा अंकगणिताचा तास चालू होता तरी तिला काय आठवत होतं तिच्या आजोबांचं लहानपणाचं ज्या आठवणी होत्या त्याच्याबद्दल ती काय करत होती विचार करत होती की आजूबाजूला परिसरामध्ये ती मुलं हसत खेळत चालत असतील, आरडाओरडा करत जात असतील, वर्गात एकत्र बसत होती, दिवस संपल्यानंतर एकत्र घरी जात असतील, सर्वजण सारख्याच गोष्टी शिकतायत असं त्या पुस्तकात लिहिलं होतं. मग ती एकमेकांना मदत देखील करतायत, त्याच्याविषयी बोलू शकतात आणि त्याचवेळी शिक्षक ही माणसं होती. ह्या सगळ्या ज्या गोष्टी तिने त्या पुस्तकात वाचल्या होत्या ते तिला काय करत होती आठवत होती. आणि समोर काय चाललं आपण जेव्हा 1/2 1/4 अपूर्णांकाची बेरीज करतो मेकॅनिकल टीचर हे तिला त्या पडद्यावरती दाखवत होते. परंतु पूर्वीच्या काळी मुलं ही कशी आवडत असतील, किती आवडत होती त्यांना जुनी शाळा, ह्या गोष्टी ती सगळ्या आठवत होती. आणि मग शेवटी शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हॅड. मग त्यांनी ते दिवस कसे मजेमध्ये घालवले असतील असं तिला वाटत होतं. तर अशा पद्धतीनं म्हणून शेवटचं वाक्य काय थिंकिंग अबाउट द फन दे हॅड की त्यांनी कशा आनंदित वेळ घालवला असेल असं याच्यामध्ये आयझॅक ॲसिमॉव यांनी हे लिहिलेला
हा जो पाठ आहे त्यांना थोडक्यात ह्या पद्धतीत सांगायचं होतं की आत्ताची शाळेची पद्धत आणि भविष्यामध्ये कशा प्रकारे शाळा निर्माण होतील आणि त्या मुलांना तेव्हा काय वाटेल आणि खरोखरच कुठल्या गोष्टी योग्य असतील असं मुलांना वाटेल ह्याचा एक थोडक्यात सांगण्याचा प्रयत्न इथे केलेला आहे. तर आपण आता खालचा जो इंग्लिश वर्कशॉप आहे की ज्याच्यामध्ये पंक्च्युएशन आहे, त्याच्यानंतर इथं दिलं आहे फॉलोइंग सेंटेन्स हॅव अनयुज्युअल मिनिंग इन द कॉन्टेक्स्ट स्टोरी, राईट देम विथ दिस सेंटेन्स would mean today what they mean in context of the story. She had been hoping they would take teacher away altogether. They had taken Tommy's teachers away from near a month. तर ह्या सगळ्या गोष्टी तुम्ही वाचून घ्यायच्यात आणि सोडवायच्या आहेत. त्याचबरोबर खाली मी तुम्हाला बघा इथं दिलेलं आहे रिलेटेड वर्ड्स, तर हे तुम्ही लिहायला काय हरकत नाही आहे. बुक, स्कूल, फॅमिली आपण लिहू शकतो, बरोबर. राईट द फॉलोइंग यूजिंग द कम्प्लीट वर्ड इन्स्टेड ऑफ कॉन्ट्रॅक्टेड फॉर्म. आता हे आपण कॉन्ट्रॅक्टेड फॉर्म पहिल्यांदा बघितलं आहे, तर ह्या कॉन्ट्रॅक्टेड फॉर्मच्या ऐवजी जो फुल फॉर्म आहे त्याचा तर तो आपण सोडवायचा आहे. हा जो लाईव्ह इंग्लिश आहे ऑनलाईन शॉपिंग हे देखील वाचायचं आहे. मग ह्याच्याबद्दलचा एक व्हिडिओ जो आहे तो तुम्हाला मी सांगेन, हे वाचून या. मग आपण पुढच्या तासाला बघूया. धन्यवाद मित्रांनो. जिजामाता स्कूल भोसरी या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.